мақомоти интизомии Тоҷикистон як сокини шаҳри Турсунзодаро бо иттиҳоми шиканҷа ва ба марг расонидани фарзандаш дастгир карданд. навори навраси шиканҷашуда ки зоҳиран худи падар сабт кардааст дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шуд ва хашми корбаронро барангехт. падар барои танбеҳи писар ӯро дар паси мошин баста чанд метр кашола кардааст. гуфта мешавад ҳодиса рӯзи 26 июл дар наздики деҳаи меҳргони ҷамоати 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода рух додааст. Парвиз Одинаев сокини 40-солаи ин ҷамоат барои шиканҷаи фарзандаш дастгир шудааст. писари ин мард Хисрав Одинаев 15 сол доштааст. ҳайвон ҳам хуб аст, нисбати фарзанди худ шавқу завқу меҳрибоние дорад, аммо имрӯз ба хотири як маблағи андаке ки онро ту метавонӣ дар як соат сарфаш кунӣ ва ҳеҷ кори туро буд намекунад, наход ба хотири 600 сомонӣ фарзанди худро бикушӣ. оё ин аз рӯи мардист? Куҷо шуд он завқу шавқ, куҷо шуд он меҳрибонӣ, куҷо шуд он дӯстдории падар нисбати фарзанди худ? Чаро имрӯз пул ҳамаи корро ҳал мекунад? мотам дар ҳамон хонадоне ки ном дорад падари фарзандкуш. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони гиромӣ. имрӯз дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем. аллакай 2 рӯз гузашт, аммо мутаассифона бо сабаби корҳои зиёди худ мо аз ин хабар каме дертар хабардор шудем ва хостем фикри худро оиди ин гуна падарҳо каме ҳам бошад баён кунем, ҳамчун истифодабарандаи сомонаҳои иҷтимоӣ дар саҳифаҳои шахсии худ. дӯстони азиз, албатта имрӯз ҳолатҳое ҳаст ба хотири пул, ба хотири маблағ чӣ корҳое карда истодаанд ва ин падар чӣ шуд, чаро ин қадар гумроҳ шуд, чаро ин кори карда ихтиро навор кард ва ин раҳм накард. охир ӯ кӯдак буд. агар ин бузург мешуд шояд он 600 сомонитро 6 миллион карда меовард. аммо афсӯс, имрӯз ба доми шайтон инҳо фреб хӯрданд, ба доми шайтон афтиданд ва ба ин кор даст заданд. аммо афсӯс, имрӯз ин бадбахт чӣ ҳаст? аз ин кори кардаи худ 100% пушаймон аст, аммо он чизе ки аз ҷои худ берун шуд дигар бар намегардад. 100% ки пушаймон ҳаст, аммо мутаассифона кор аз кор гузашт. чораи инро албатта адолат ҳаст, қонун ҳаст, бояд бинад. аммо ин номест ки бовар кунам фарзанд инсон тоқат карда наметавонад. قاتل پسر. وقتی این خبر را من باری اول شنیدم خون در بدنم نماند. چرا پدر میتواند نسبت فرزند خود این کار را بکند؟ البته چندین پدران هستند که بر ناخن فرزند زار هستند، بر ناخن پسر زار هستند. پدرانی هستند که همگی دختر دارند، میخواهند که پسر داشته باشند. چرا این بدبخت امروز این کار را نسبت فرزند خود روا دید؟ ما تنها جزایش را خدا دهد گفته دعا میکنیم و خلاص. دیگر از دستی بنده چیزی بر نمیآید. شما میدارید همون سانه قبیح میزنید و همون سانه قبیح خود دوستان عزیز خود در کامنتاری باشد، خود در دیگر سامانه اجتماعی باشد، بر خود گناه میگیرید. تنها دعا کنید که پروردگار هدایت بکند. البته خداوند آن کسی را که هدایت کرد هیچ کس گمراه کرده نمیتواند و کسی را که گمراه کرد هیچ کس هدایت کرده نمیتواند. دوستان عزیز، من دیگر اوید این موضوع صحبت کرده نمیتوانم به خاطر آنکه که دلم الکک پر شد. نمیتوانم. شاید که این یک درد است، یک الم است به خاطر همان کودکی که امروز برای 600 سمانی جان خود را از دست داد. اکنون بینم تو شادی و خرسندی، چون زشترین کار دنیا کردی. اشاره به انگوش نمایند سویت، یک عمر گویند تو قاتل فرزندی. اصلا تو نمی گفتی یک پند مرا، خاموش بودم میزدی هر چند مرا. با مهر و نوازشت به سویم باره، تو ای پدرم نکردی لبخند مرا. نماندی چو دشمن برایم آتا، چون برات تو بستی دست و پایم آتا. کردم زاری و التجا هم نرسید، بر گوش کرد آه و نوایم آتا. بیرحم چرا زنده پوستم کردی، انگوش نمای خویش و دوستم کردی. تا که نشوند آگاه از کرده تو، بردی و به آشخانه رستم کردی. ضمن برگزار نمودن چارابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا، مرد 40 ساله ساکن شهر ترسونزاده با گمان قصداً رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 26 ایولی سال 2025 تخمیناً ساعت 10:00 پسر نابالغ 15 سالش برای صادر نمودن جنایت دزدی مبلغ‌های پولیش در دو حالت، بار اول ماه می سال 2025 و مقدار 800 سامانی، بار دوم اول ماه ایولی سال 2025 و مقدار 600 سامانی گمانبر دانسته است. برای آشکار و اقرار نمودن با استفاده زیرآوری پسر نابالغش را به واسطه نقلیاتی تمغه تیکو سوار کرده به جای بودم به زمین‌های حدود جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده از نقل تخمیناً
2 متر استفاده برده از پای پسرش بسته سمت دیگری ناقل مذکور را در قفای واسطه نقلیاتش بسته تخمینا 100 متر کشاله کرده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در منزل استقامتیش به هلاکت رسیده است. نسبت گمان بر شونده با قسم 3 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. و ناگفته نماند که به پدر پسرکش از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. منبع وکده. به خدا زده هنم داروز پکای تیلنی خوگستم هیچی آرام نشدستم. خدا گفتم گیرکم و او را ما دیدم. ای خدا بکشده حرام نخود تا ای درجه. این بچه من عمر ای 15 مترش پلانشت دونی مزوره را پرتاف یک تلفنی با قریب 3000 با سامسونگ به چی بود نمیدونم پرتاف هیچ نگفتم. گفتم خواهد من کودک بزنم همون چیز ساز نشوه. تا خدا زده حرام نخواه کودکم تری کنی. ای امو حرام خچم خی بندم بکشم که دیگر پدر مادرای ظالم دم خی درسی برد شوه. ای خدا بکشته. ای به خدا مزم گریخته و چی بود ما دیدم. نیست حیوان چونین بیره بر پیوند خویش. این چی انسانه که بیرحم است بر فرزند خویش. نه خطا کردم. این نه انسان است، نه حیوان است، نه شیطان است. اسم انسان را مگو بر او که حیف است. نام حیوان را مگو بر او که حیف است. کار شیطان را مگو بر او که حیف است. او نه او است، او نه این است. نه پدر، نه دوست، نه دشمن. نیست نامه تا بگویم من. سانسورش کرد باید. سنگ را بدنام از این حیف است. سوخت در آتش نباید. آتش پاک و مصفا را مزن پست. لال میمونم، فال میجویم، حال میگویم. این همه سهو و دروغ است. غیر یک بیتی که تسکین دل است. باورش هرچند بر کس مشکل است. چون گواهی مرگ سهراب است. شمشیر پدر در نبرد زندگانی. بر پدر باور مکن. همش پر را بگو. همش خوردم. ها؟ خوردم همش. چه مطلب در ناس کشید و خزاده مت باس میکنم تی باس نکنید. مطلب چه باور میکنم. بوم بریگا باور نمیکنم. با چیکار کردی؟ نوس گرفتی خوردی کشیدی ها؟ نوس میکشی ها؟ نوس نکشی. آتام. آیم زاگی من نکشیدی. تو نکشیدی ها؟ نکشیدی ها؟ این آخرین صحبت این پسر با پدری با جهلش بوده است. این پدر میخواست با این راه پسرش را تنبیه دهد. در این باره کریم جانیارو در صفحه فیسبوکی خیش خبر داده. گفته است که این پدر برای نوسکشی پسرش را لطکوب نموده. پسرش بعد این 600 سومونی پدرش را گرفته از شهر ترسونزاده به خانه عمه‌اش به شهر دوشنبه می رود. بعد چند عمه‌اش و برادرش زنگ زده میگوید که پسر در خانه من است. پدری بجه آمده او را برده در نصف روز در هوای گرم دستانش را بسته با ماشین 2 کیلومتر میکشد. بعد از پایهایش بسته 800 متر دیگر میبرد و این ثبت را میکند. بعد این همه او را آورده در خانه، یعنی در جای آشخانه جای خرابپزی میپرداید. این همه حالت ها رو زن و کودکانش میبینند ولی چیزی گفته نمیتوانند. از روی نقل یک نفر که به کریم جان یارف کرده است گفته می شود که بعد این حالت کودک جان به جان و فرید می سپارد. پدر بعد این کار خود می خواهد گریزد و گناه خود را پنهان دارد. می خواهد جسد را گور کند
ولی از جانب مقامات قدرتی او بازداشت شده است. رسم های این پسری در خون آغشته محفوظ است که بدنش سیاه، سر رویش سیاه، پوست هایش ریخته است.